آپ نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، ترقی یافتہ لوگوں نے دیکھا، معتدل لوگوں نے دیکھا، کمزور طبقے نے دیکھا، امیروں نے دیکھا، غریبوں نے دیکھا، ترقی یافتہ ممالک نے دیکھا، ترقی پذیر ممالک نے دیکھا، ترقی پسند ممالک نے دیکھا، ہر ملک میں یہ معاشرہ دیکھا گیا۔ لوگوں کی رفتار رک گئی، آسمانوں میں فضائیں چپ ہیں، ہوائیں خاموش ہوتی نظر آ رہی ہیں، سڑکوں پر انسان نظر نہیں آتے ہیں، پابندیاں لگ گئی، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، کوئی نہیں جائے گا تو ڈنڈا اس کو کھانا پڑے گا، پولیس کے پہرے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، کوئی بات کسی سے کرنے کو تیار نہیں، ماسک لگایا جائے، منہ کو چھپایا جائے، ہاتھ کو دھویا جائے، سارے کام کیے جائیں، سب دنیا کے اندر ایک ہی آواز ہے، دور رہیے، کوئی کسی سے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، اپنا ہو یا پرایا، بیٹا ہو یا باپ، ماں ہو یا بیٹی، کوئی بھی صحیح، کوئی بھی ہو، لا شک لا ریب، ہر آدمی ایک دوسرے سے دور بھاگتا نظر آ رہا ہے، مرتا مر جائے، جیتا جی جائے، بیمار بیمار رہے، کوئی ہاسپٹلوں میں پکڑنے کو تیار نظر نہیں آتا ہے، کوئی مرنے والے کی تجہیز و تکفین کرنے کو تیار نظر نہیں آتا ہے۔ یہ صورتحال پوری دنیا نے دیکھی ہے، یہ سب کچھ ہوا، پورا گدر مچا، پورا عجیب و غریب سسٹم تبدیل ہو گیا۔ اس وقت میں کاروبار لوگوں کے رک گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، سوائے کسان کے کوئی کرتا دھرتا نظر نہیں آ رہا تھا، دکانیں بند، تالے پڑ گئے، اگر کوئی کھولے گا جرمانہ لگے گا، جیل جائے گا، اس کو نہ جانے کیا کیا سزائیں سنائی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں میں دنیا نے دیکھا ہوا، مگر لوگوں کے دلوں میں، جن کے دلوں میں دیا تھی، رحم تھا، وہ لوگ آگے آئے، انہوں نے اپنے بال کو آگے بڑھایا اور غور کیا، اگر اسی طرح سے لوگ کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ لوگوں میں ایک عجیب و غریب ہوا چلی کہ لوگوں ایک دوسرے کا خیال رکھو، ان تک روزی پہنچانے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے چند چیزوں کا مجموعہ ایک کٹے میں بند کیا، اسے کٹ کا نام دیا اور اپنے گھروں پہ رکھ لیا، اعلان ہو گیا، اطلاع ہو گئی، لوگ آتے ان کے گھر سے کٹ اٹھا کر کے لے جاتے اور بلا تفریق مذہب و ملت یہ کام کرتے رہے۔ نہ اس وقت میں ہندوؤں کا فرق ہے، نہ مسلمانوں کا فرق ہے، نہ سکھوں کا فرق ہے، نہ عیسائیوں کا فرق ہے، کوئی بھی آئے انسان، اس کے ساتھ انسانیت نوازی کا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی آئے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہے۔ عین اسی وقت میں ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی طبقے کے ساتھ کوئی جرم ہو رہا تھا وہ صرف اور صرف علماء کا طبقہ نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیوں نہ کہیں، آج ہماری زبان کھلی ہے، کھلے گی اور کہیں گے، آپ کو سننا ہوگا اور سننا پڑے گا۔ دنیا جانتی ہے زیادتیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے کہا امام کو گھر بھیج دیا جائے، اس کو حرام کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے، لوگوں نے کہا مؤذن کو گھر بھیج دیا جائے، اسے حرام کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے، لوگوں نے کہا انہیں ان کے گھروں پہ چھٹی کر دی جائے، جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم ان کو تنخواہ کیوں دیں گے۔ انہوں نے اگر کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں 2-4 مدرس موجود ہیں، وہ کھلے دماغوں کو کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا ان کو گھر بھیجیے، یہ ضرورت نہیں ہے، کیوں کھا رہے ہیں مدرسے میں پڑھ کے حرام کا، کیوں کھا رہے۔ اس طرح کے جملے میں نے ہی نہیں بلکہ آپ نے بھی سنے ہوں گے اور آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں کہو کہ نہ کہو، یہ سب کچھ ہوا۔ میرے پاس ایک رشتہ دار اسی شہر کے اندر امامت کرنے والے نے ٹیلی فون کیا، اب میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمام شرطیں قبول کر لینا، جگہ مت چھوڑنا۔ انہوں نے کہا تنخواہ گھٹاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ تم جاؤ اپنے گھر، پھر کہتے ہیں ہم تھوڑی سی تنخواہ دیں گے۔ میں نے کہا تھوڑی سے تھوڑی بھی دے، وہیں رہنے کو پسند کرنا۔ بے روزگاری کی مار بہت بری مار ہوا کرتی ہے، اسے وہی جانتا ہے جو بے روزگار ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اب میں امت کے اوپر شکوہ نہ کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف تو امت کہتی ہے قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ، دوسری طرف امت کا رویہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا سب سے بڑا حرام خور، اس کو نکالا جائے مدرسوں سے، اس کو بھیجا جائے
मस्जिदों से तनख्वाहों को ये आधा कर दिया जाए या तिहाई। अब हमारे पास हमारे मोहल्ले में नमाज फला बच्चा पढ़ा सकता है फ्री में, जरूरत क्या पड़ी है हमें मुअज्जिन और इमाम को रखने की। सूरत हाल ये बनी और इस तरह से न जाने हजार लोग जो कल तुम्हारे और हमारे मुक्तदा हैं, हमें रब के दरबार में लेकर के खड़े होते हैं। हम अल्लाहु अकबर के उनके पीछे उनके इशारों की ताबेदारी करते हैं। आज वही ठेलों के ऊपर लोवर रख करके गलियों में आवाज लगाते फिर रहे हैं। वो सब्जियों के ठेले लेकर के वो इस तरह के कामों पे लग गए और उम्मती और इमाम को उनके मुक्तदी देख करके उनके दिल नहीं तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इंसानियत नवाज हैं, तफरीक कोई नहीं है, ज़कात कोई नहीं, इमदाद कोई नहीं, हर चीज को मखलूक करके ज़कात को फर्क के बगैर, तफरीक मजहब और मिल्लत का फर्क किए बगैर ज़कात की अदायगी भी मसलक के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। अगर मसला बताने की कोशिश की गई, हम पर इल्जाम आयद किए गए कि ये लोग हैं जो इस महामारी के जमाने में भी मसाइल को पेश करते हैं, ज़कात की बात करते हैं कि फला इसका हकदार है, फला इसका हकदार नहीं है। इन मौलवियों की तंग नजरी का ये आलम है। हम कहते हैं मसला बताते रहेंगे, शरीयत में तब्दीली को गवारा नहीं किया जा सकता है। जिसने किसी मजहब के खिलाफ दूसरी जगह अपनी ज़कात को दिया, ज़कात अदा नहीं हुई, उसे दोबारा अपनी ज़कात अदा करनी होगी। आप में से जिसका दिल चाहे किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा लेकर अपनी तसल्ली कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है। हम मसला बताएंगे, मसला बताने से नहीं चूकेंगे। शरीयत में तब्दीली को गवारा नहीं किया जा सकता है। अजीब सूरत हाल रही, दयालु बन गए, इंसानियत नवाज बन गए। एक तरफ इंसानियत नवाजी, दूसरी तरफ उम्मत के सबसे बेहतरीन तबके को, जिसके बारे में मैं नहीं कहता, आमना का लख्त जिगर, इमामुल अंबिया, रसूलुस सकलैन, बतहा शाह बदर हुनैन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पढ़ाए और पढ़े, सिखाए और सीखे। मैं नहीं कहा, मैं किसी मुफ्ती का कौल नहीं बताया, मैं किसी आलिम की बात नहीं बताई, मैं किसी दारुल इफ्ता के फतवे से आपके सामने इस्तिदलाल नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी आपके सामने पेश कर रहा हूं। आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। इसलिए कि आपने भी तो अभी कहा है कि सबसे बेहतर कुरान करीम है, तो जो उसको पढ़े और पढ़ाए, आका ने फरमाया फिर सबसे बेहतर भी वही है, सबसे ऊंचा भी वही है। उस ऊंचे तबके के लिए जो इस्तिदलाल हमारा जो सूरत हाल हुई है, कहा इन्हें निकालो, इन्हें इनके घर भेजो, और सारी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। हम आपको आओ और आपकी मदद करेंगे। चुनांचे मदद होती रही। इमाम बेबसी का आलम में हाथ पर हाथ रख करके अपने ही उन मुक्तदियों को, जिनमें वो कभी बड़े प्यार से और बड़े नाजो नियम से रहा करते थे, आज बेबसी की टिकटिकी बांधे हुए उन्हीं की तरफ नजर किए हुए हैं। काश के मुतवल्ली हमारा फोन उठा ले, मुतवल्ली हमसे बात कर ले और ये कहे कि इमाम साहब आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है। मगर गयूर है, गैरत ने इसका तकाजा नहीं किया कि आप किया कि इस बारे में खुशामद करें कि मेरे हालात खराब। मैं कहता हूं ये तो उम्मत के सरबर आउर्दा और समझदार किस्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस बात का एहसास करते कि उम्मत में कौन कीमती हीरा है। अगर कोई आदमी हीरे वाला पत्थर उठाए और उसे फेंक दे और मिट्टी का पत्थर उठाए उसे अपने पास रख करके कहे कि मैं कदरदान हूं, उससे बड़ा अहमद कोई दूसरा नजर नहीं आता है। जिनको हमने
मांझा तैयार किया, सधाया, आला नमूने का बनाया है। वो इमामत करने में फाइक हैं, वो पढ़ाने में शानदार किरदार अदा करते हैं, वो बेहतरीन मुदर्रिस हैं। उन लोगों को हमने अपने ही हाथों से पामाल किया और अपने ही आप ठोकर मार करके उनको दूर किया है। ये उम्मत की ज़बूहाली कहूं या उम्मत की बेवकूफी कहूं, क्या किस चीज से इसको ताबीर करूं, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये सूरत हाल और ये बड़ी गलती इस पिछले जमाने में हमसे हुई है। हमें एहसास करना होगा और आइंदा के लिए इस तरह की गलतियां करने से अपने आप को बाज रखना होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर गौर करें। ये तो एक छोटा सा नमूना था, आगे चलकर के बड़े बड़े हालात आएंगे। आपको बताएगा कौन? बताएगा भी यही तबका। हालात बड़े आएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से बात सामने आ रही है। वक्त आता जाएगा, हालात आपको घेरते जाएंगे। नौबत यहां तक आएगी कि एक काना आदमी, एक आंख का काना, पेशानी पे लिखा है काफिर, आंख उभरी हुई है, वो कहता है मैं खुदा हूं, मुझे मान लो। उसे कहा जाता है दज्जाल। निकल के आएगा, यहूदियों का मसीहा है, यहूदियों का रहबर, पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा, दुनिया से कहेगा मैं खुदा हूं। रब हमारे और आपके ईमान को जांचने के लिए उसे इतनी ही ताकत इनायत फरमा देगा जो खुदाई ताकत लग रही होगी। अगर वो जमीन से कह देगा मेरे हुक्म से बंजर हो जा, जमीन फौरन बंजर हो जाएगी। अगर वो कह देगा जमीन मेरे हुक्म से फसलें उगा दे, जमीन तरोताजा हो जाएगी। अगर वो कहेगा बादलों मेरे हुक्म से बरसात करो, बादल तैयार हो के बरसात शुरू कर देंगे। वो सारी चीजें जो खुदाई ताकत होती हैं बज़ाहिर उसके हाथ में नजर आएगी, मगर एक आंख का काना और पेशानी पर खुदा की रहमत से मायूस और काफिर लिखा हुआ होगा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया उन हालात में लोगों मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूं कि सुन लो अच्छी तरह से, ताकत तो बिलाशुबा अल्लाह ताला उसे ऐसी ही हैरत अंगेज देगा, क्योंकि उस वक्त के लोगों के ईमानों को जांचना मकसूद होगा। कौन है जो ईमान के ऊपर कायम रहता है और कौन है जो ईमान के हाथ धो करके और कुफ्र के जुमरे में शामिल होता है। जो उसकी खुदाई को मानेगा वो कुफ्र में जाएगा, जो उसकी खुदाई का इनकार करेगा उसका ईमान बढ़ता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। रब उसे इतनी भी ताकत देगा